హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాజేష్ దొంతుల. ఈరోజు మనం టాంజెంట్స్ అండ్ సీకెంట్స్ టు ఏ సర్కిల్ ప్రీవియస్ బిట్స్ నేర్చుకుందాం. అయితే ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రమ్ ద అడ్జసెంట్ ఫిగర్ యాంగిల్ ఏపీబీ 40 డిగ్రీ, దెన్ యాంగిల్ ఏఓబి. చూడండి, ఇక్కడ ఇది యాంగిల్ ఏపీబీ, angle AOB. Sum of these two angles 180 degrees. So angle APB 40. So angle AOB 180 minus 40. So 140 degrees. Option 2 is correct. The number of parallel tangents of a circle with given tangent is 1. Option 1 is correct. చూడండి, ఇలా ఒక్క ప్యారలల్ మాత్రమే మనం డ్రా చేయగలం. సో ఆప్షన్ 1 is correct. PA and PB are two tangents drawn to a circle with center O from an external point P. If angle APB 30 degree, then angle AOB. ఇందానే మనం డిస్కస్ చేసాం. యాంగిల్ APB ప్లస్ యాంగిల్ AOB 180 degrees. సో 180 minus 30, 150 degrees. సో ఆప్షన్ 4 is correct. Radius of a circle with center O is 5 cm. P is point at a distance of 3 cm from O. Then the number of tangents that can be drawn to the circle is. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రేడియస్ అనేది 5 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి P నుంచి ఓకున్న డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 3 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓపీ లెస్ దాన్ ఆర్ ఉంది. ఓపీ లెస్ దాన్ ఆర్ కాబట్టి పాయింట్ పి లైస్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్. పాయింట్ పి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ ఉంటుంది. సో పాయింట్ పి ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్. సో పాయింట్ పి ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్, నో టాంజెంట్ కెన్ బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ పాయింట్ పి టు ద సర్కిల్. ఓకే, సో from point P, no tangent that can be drawn from point P to the circle. So 0 is the right answer. Option 3 is correct. Angle made by the minutes hand in a clock during a period of 20 minutes is అన్నాడు. 1 minute వచ్చేసి 6 degrees, 20 minutes కాబట్టి 20 into 6, 120 degrees. So option 1 is correct. The length of a tangent to a circle from a point P is 12 cm and the radius of the circle is 5 cm. Then the distance from point P to the center of the circle అన్నాడు. అంటే ఇది ఆ ట్రయాంగిల్లో బిగ్ సైడ్ అవుతుంది కాబట్టి హైపోటెనస్ అవుతుంది. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్ అనమాట. సో 25 ప్లస్ 149 రూట్ 169 అంటే 13 సెంటీమీటర్. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఏ సెక్టర్ ఈజ్ డాష్ యూనిట్స్ అంటే ఆర్క్ లెంత్ ప్లస్ 2 ఇంటూ రేడియస్. సో L ప్లస్ 2R ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ సెక్టర్ ఈజ్ 60 డిగ్రీ అండ్ రేడియస్ ఈజ్ 14 సెంటీమీటర్. Then its area is dash square centimeters. X by 360 into pi r square, 60 by 360 into 22 by 7 into 14 into 14, 16 1s, 16 6s, 7 1s, 7 2s, 2 1s, 2 3s. So 14 2s 28, 14 2s 28 plus 2 30, 308 by 3, 3 1s, 3 zeros, 3 2 6, remaining to 20, 6 7, 102.67, 102.67. Option 2 is correct. The longest chord in a circle is a diameter. So option 1 is correct. A circle can have dash parallel tangents. ఇక్కడ చూడండి 1 2, so 2 parallel tangents. So option 3 is correct. How many tangent lines can be drawn to a circle from a point outside the circle?
చూడండి, అవుట్ సైడ్ ఒక పాయింట్ నుంచి ఇలా ఒక ట్యాంజెంట్ డ్రా చేస్తాం, ఇలా ఒక ట్యాంజెంట్ డ్రా చేస్తాం. సో 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. Two circles with center A and B touches each other at the point C. If AC equal to 8 cm and AB equal to 3 cm, then area of shaded region is formula pi into capital R square minus small r square. So pi into capital R is 8 square. Small r is 8 minus 3, 8 minus 3 is 5 square. Okay, so pi into 64 minus 25, so pi into 39, so 39 pi is the right answer. The CSA and TSA of a cylinder are in the ratio 2:3. Its TSA is 924 centimeter square, then its volume is dash cubic centimeter. CSA of cylinder equals to 2/3 of total surface area. So CSA of cylinder 2 pi r h equals to 2/3 of అంటే ఇంటూ 2 pi r into r plus h. ఇక్కడ కండిషన్స్ చూస్తే మనం ఈ 2 pi r క్యాన్సిల్ అయిపోతే 3h ఈక్వల్స్ టు 2 into r plus h. సో 3h ఈక్వల్స్ టు 2r plus 2h. సో 3h minus 2h equals to 2r. So h equals to 2r. So h equals to 2r. So formula 2 pi r into r plus h equals to 924. So 2 into pi అంటే 22/7. సో ఇక్కడ r వాల్యూ మనకు తెలియదు. సో r into r plus h is 2r equals to 924. So 2 into 22/7, 44/7 into r square plus r into 2r square equals to 924. So 3r square equals to 924 into 7/44. So calculation చేద్దాం. 11 4s 11 8s 88, 11 4s 4 1s 4 21s, 3 1s 3 7s. So r square equal to 7 square. So r equal to 7 centimeters. R equal to 7 centimeters. H equals to 2r. So 2 into 7, 14 centimeter. So here asked volume of cylinder. Volume of cylinder formula pi r square h. Pi means 22/7. R square means r is 7. So 7 into 7. H is 14, 7 cancel. So 22 into 7, 154. 154 into 14, 14 4s 56, 14 5 70, 70 plus 5 75, 14 1s 14 plus 7 21, 2156 cubic centimeter. So option 1 is correct. The minutes hand of a clock is of length 10.5 centimeter. Then area swept by it in 10 minutes is dash square centimeter. Here 10 minutes means 10/60. 10/60 is 1/6 amma. 10 ones 10 sixes. So 1/6 of circle. 1/6 of circle. So pi r square by 6. Pi r square by 6. So that equals to 1/6 into pi means 22/7. R value 10.5. So 10.5 into 10.5. So calculation 3 2s, 3 3s, 3 5s, 3.5 ones, 3.5 2s, 2 ones, 2 11s. Remaining 11 into 10.5/2. So 11 5s 55. 11 0 0 plus 5. 11 ones 11. 115.5/2. So 2 5s 15. So 2 7s 14. 2 7s 2 5s 57.75 square centimeter. So 57.75. Option 2 is correct. Two circles of radius 15 cm and 13 cm
intersect at A and B, such that AB equals to 24 centimeter, the distance between their centers is, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ రేడియస్ 15 అనమాట. ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 24 అన్నాడు, అంటే ఇటు 12 అయితే ఇటు 12 ఉంటుంది. మనము ఈ సెంటర్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ని మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 15 స్క్వేర్ మైనస్ 12 స్క్వేర్ అవుతుంది, 225 మైనస్ 144. సో √81 అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా 9 వస్తుంది, 9 సెంటీమీటర్. అలాగే ఇది 13, అలాగే ఇది 12. సో 13 స్క్వేర్ మైనస్ 12 స్క్వేర్ 169 మైనస్ 144 25. సో √25 అంటే 5 సెంటీమీటర్. సో ఇంతవరకు 5, ఇది 9. సో 5 ప్లస్ 9 వచ్చేసి 14 సెంటీమీటర్. సో 14 సెంటీమీటర్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. The distance between the two parallel tangents of a circle whose radius is 12 centimeter is dash centimeter. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రేడియస్ అనేది 12 కాబట్టి ప్యారలల్ లైన్స్ మధ్య ఇది r, ఇది కూడా r అవుతుంది. అంటే r ప్లస్ r అంటే 2r అవుతుంది. సో 2 into 12, 2 12s వాట్ అమ్మా, 24. So option 2 is correct. The endpoints of a diameter of a circle are 2, 4 and -3, -1. The radius of the circle అన్నారు. సో డయామీటర్ అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ అనమాట. సో -3 -2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే -3 -2 అంటే -5 హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి -3 -2 హోల్ స్క్వేర్ -5 హోల్ స్క్వేర్. -1 నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి -1 -4 హోల్ స్క్వేర్, ఇది కూడా -5 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో 25 + 25, సో √50 వస్తుంది. √50 డయామీటర్ అనేది √50 అవుతుంది. డయామీటర్ √50 అయితే రేడియస్ వచ్చేసి మనకేమవుతుందంటే డయామీటర్లో హాఫ్ ఉంటుంది, అంటే √50/2 అంటే 5√2/2. సో 5√2/2. సో 5√2/2 అంటే 5/√2 అయినా రైటే, 5√2/2 అయినా రైటే. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఈజ్ 220 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్. దెన్ ద ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఇట్ ఈజ్. ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ వచ్చేసి πr² ఫార్ములా. సో ఇక్కడ 220 = 22/7 into r² అవుతుంది. 22 ones, 22 tens, that implies r² = 10 into 7, 70. r = √70. సో r వాల్యూ √70 అంటే డయాగ్నల్ వచ్చేసి, డయాగ్నల్ ఏమవుతుందంటే 2r కదా, డయాగ్నల్ వచ్చేసి 2r కాబట్టి 2√70. ఇక సైడ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్, సైడ్ వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే సైడ్ వచ్చేసి 270/√2 అవుతుంది. సో 2√70/2 అంటే 35 వస్తుంది, 2√35 వస్తుంది. సో ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అంటే సైడ్ ఇంటూ సైడ్. సో 2√35 into 2√35, 2 2s 4, 4 into 35, 435 వచ్చేసి 140 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. If TP and TQ are two tangents to circle with center O, so that angle POQ 110 degrees, then angle PTQ is equal to, ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం. సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ యాంగిల్స్ అనేవి 180, ఇక్కడ 110 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందంటే 70 degrees. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది షేడెడ్ రీజియన్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఇన్ విచ్ టూ సర్కిల్స్ విత్ సెంటర్స్ A and B touch each other at the point C? If AC = 8 cm and AB = 3 cm, ఇక్కడ AB వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చారంటే 3 cm ఇచ్చారు. క్యాపిటల్ R వచ్చేసి AC వచ్చేసి 8 cm ఇచ్చారు. అలాగే స్మాల్ r ఎట్లా వస్తుందంటే 8లోంచి మనం
3 తీసేయాలి. పై ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్. సో పై ఇంటూ 8 స్క్వేర్ మైనస్ 8 మైనస్ 3 అంటే 5 స్క్వేర్. సో పై ఇంటూ 64 మైనస్ 25. సో పై ఇంటూ 39 పై. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. If all the sides of a parallelogram touch a circle, then the parallelogram is అన్నాడు. ఆ parallelogram ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందంటే రెక్టాంగిల్ అవుతుంది. ఒక సర్కిల్లో parallelogram అనేది ఆల్ సైడ్స్ టచ్ అవుతున్నాయి అంటే సర్కిల్ని అది ఖచ్చితంగా రెక్టాంగిల్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at point T. Then the length of TP is అన్నారు. చూడండి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే PQ ఈజ్ కార్డ్ ఆఫ్ లెంత్ 8 cm అన్నారు. PQ అనేది 8 అయితే అప్పుడు PR అనేది 4, RQ కూడా 4 అవుతుంది. అలాగే రేడియస్ 5 cm, OP 5, OQ కూడా 5 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ద ట్యాంజెంట్స్ P అండ్ Q, P, Q అనేవి ట్యాంజెంట్ పాయింట్స్ అవుతాయి. ఇవి రెండు కూడా T వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి. అయితే TP ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ ఫిగర్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్రయాంగిల్ TPO అలాగే ట్రయాంగిల్ PRO, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఇది 4 ఇది 5 అయితే పైథాగరస్ థియరం అప్లై అయితే OR అనేది 3 అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ట్రయాంగిల్ TPO నుంచి ఇవి రెండు సిమిలర్స్ అవుతాయి. ట్రయాంగిల్ TPO, ట్రయాంగిల్ PRO అనేవి సిమిలర్స్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే TP బై PR ఈక్వల్స్ టు PO బై RO అవుతుంది. TP మనకు తెలియదు, కనుక్కోవాలి. PR వచ్చేసి 4, PO వచ్చే రేడియస్ 5, RO వచ్చేసి 3 cm. That implies TP equals to 5 into 4 by 3. So 20 by 3. TP is 20 by 3. So option 3 is correct. The number of circles passing through 3 collinear points in a plane. 3 collinear points గుండా ఒక్కటి కూడా మనకి ఫామ్ చేయలేము. The number of circles passing through 3 collinear points in a plane. 3 collinear points గుండా ఒక్క సర్కిల్ కూడా ఫామ్ చేయలేం. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. ద నంబర్ ఆఫ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ టు ఏ సర్కిల్ ఈజ్. చూడండి ఇక్కడ మనం ఒక సర్కిల్కి ఇలా ఒక పెయిర్ డ్రా చేసాం, ఇలా ఒక పెయిర్ డ్రా చేసాం, ఇలా ఒక పెయిర్ డ్రా చేసాం, ఇలా ఒక పెయిర్ డ్రా చేసాం. ఇట్లా చూడండి ఇంకోటి రాస్తున్నాను చూడండి. ఇట్లా ఇన్ఫైనైట్ మెనీ ప్యారలల్స్ మనం డ్రా చేయొచ్చు. సో ఇన్ఫైనైట్ మెనీ ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్. ద లెంత్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ టు ఎ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ O అండ్ రేడియస్ 6 cm ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ P అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ సచ్ దట్ OP 10 cm ఈజ్ అన్నారు. చూడండి ఇక్కడ రేడియస్ అనేది 6, OP అనేది 10 అంటే టాంజెంట్ లైన్ PQ ఎంత అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. సో మనకి PQ స్క్వేర్ తెలియాలంటే ఏమవుతుందంటే OP స్క్వేర్ మైనస్ OQ స్క్వేర్ అవుతుంది. OP స్క్వేర్ వచ్చేసి 10 స్క్వేర్ మైనస్ 6 స్క్వేర్ అవుతుంది. 100 మైనస్ 36 64 అవుతుంది. PQ స్క్వేర్ 64 కాబట్టి PQ వచ్చేసి √64 8 cm వస్తుంది. సో PQ 8 cm. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. PA and PB are the lengths of the tangents drawn from an external point P to a circle. Then అన్నాడు ఇక్కడ PA PB రెండు కూడా P అనేటువంటి ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి వస్తున్నటువంటి టాంజెంట్ సర్కిల్కి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే PA ఈక్వల్స్ టు PB అవుతుంది. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్. The area of the sector whose radius 7 cm with angle 60 degrees అన్నారు. చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే θ బై 360 ఇంటూ πr స్క్వేర్ అవుతుంది. సో θ అంటే 60 బై 360 ఇంటూ π అంటే 22/7, r స్క్వేర్ అంటే 7 into 7,
61s 66s 2 3s 2 11 7 7 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 11 7s 77/3 3 2 6 17 ఉంటుంది. 17 అంటే 3 5s 15 20 ఉంటుంది. 3 6 are 18 మళ్ళీ అగైన్ అనమాట 25.666 అలా వస్తుంది. సో 25.66 ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. ఇన్ ద ఎడ్జసెంట్ ఫిగర్ x ఈక్వల్స్ టు అన్నారు. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే PT² ఈక్వల్స్ టు PA ఇంటూ PB అవుతుంది. PT² అంటే 7 ఈక్వల్ టు PA వచ్చేసి 5 ఇంటూ PB అంటే 5 + x అనమాట. సో 49 ఈక్వల్స్ టు 25 + 5x అవుతుంది. సో 49 - 25 అంటే 24 ఈక్వల్స్ టు 5x అవుతుంది. సో x ఈక్వల్స్ టు 24/5 5 8s 5 4s 5 8 సో 4.8 వస్తుంది. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. ఫిగర్ x ఈక్వల్స్ టు అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఎంత అయితే యాంగిల్ ఉంటుందో దానికి ట్వైస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 50 కాబట్టి 100. ఇక్కడ ఒకవేళ 40 ఇస్తే ఇక్కడ 80 ఉండేది. ఇక్కడ 100 ఇస్తే ఇక్కడ 200 ఉంటుంది. ఇక్కడ 50 అన్నాడు కాబట్టి డబల్ x అనేది డబల్ అంటే 100 degrees ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. ద నంబర్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ కెన్ బి డ్రాన్ టు సర్కిల్ విచ్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం ఇన్ఫైనైట్, ఇంత ముందుగానే వచ్చింది. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్. ఏ సీకెంట్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ద సర్కిల్ ఎట్ డాష్ పాయింట్స్ అన్నాడు. 2 డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ అనేది రైట్ ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ద సర్కిల్, దిస్ ఈజ్ ద secant line intersect 2 distinct points. So option 2 is correct. The tangent PQ at a point P of a circle radius 5 cm meets a line through the center O at point Q so that OQ 12 cm, then the length of the tangent PQ ఎంత అని అడుగుతా ఉన్నారు. ఇక్కడ మనకి OQ² మైనస్ OP² ఈక్వల్స్ టు PQ² అవుతుంది. అంటే 12² మైనస్ 5² ఈక్వల్స్ టు PQ² అవుతుంది. 144 మైనస్ 25 ఈక్వల్ టు PQ². సో PQ² ఈక్వల్స్ టు 119. PQ ఈక్వల్స్ టు √119. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. ఏ పారలాగ్రామ్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ ఏ సర్కిల్ ఈజ్ ఏ డాష్ అన్నారు. రాంబస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. The radius of a circle is 4 cm and the sector angle is 30 degree. Then the area of the sector అన్నాడు. ఏరియా ఈక్వల్స్ టు x/360 అంటే x అనేది 30 degree 30/360 ఇంటూ పై r² అంటే r అనేది 4 కాబట్టి 4² అవుతుంది. 31s 30 అవుతుంది. 5/12 ఇంటూ 16 4 3s 4 4 సో 4π/3 వస్తుంది. Option 4 is correct. In the figure below which of the following are tangent to the circle అన్నారు. చూడండి ఇక్కడ A అనే లైన్ ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది. అలాగే చూడండి B అనే లైన్ అనేది లోపల గుండా వెళ్తుంది కాబట్టి అది రాదు. అలాగే C అనేటువంటి లైన్ మీట్ అవుతూ ఉంది. D అనేది ఇంటర్సెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ఇన్నర్ పాయింట్ గుండా వెళ్ళిపోతుంది. సో D కూడా రాదు. సో ఆప్షన్ 3 is correct. A, C. Option 3 is correct. In the figure below, OP equal to 3 cm and OB equal to 5 cm. Then AB equals to అన్నారు. OB or OA both are the radius of the big circle. So OA 5, OB కూడా 5 అవుతుంది. OP వచ్చేసి 3 అయితే AP 4 అవుతుంది. PB కూడా 4 అవుతుంది. AB అంటే 4 + 4 8 cm. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. ఇన్ ద ఫిగర్ ఇఫ్ యాంగిల్ APB 60 అండ్ OP 10 దెన్ PA అన్నారు. ఇది మొత్తం 60 అయితే ఈ కొద్దిగా పార్ట్ 30 degrees అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి హైపోటేనస్ ఇచ్చారు. అలాగే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ కనుక్కోమన్నారు. cos 30 వేస్తాం. cos 30 అంటే ఏమవుతుంది? ఎడ్జసెంట్ సైడ్ వచ్చేసి PA, అదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బై హైపోటేనస్ వచ్చేసి 10 అనమాట. cos 30 అంటే √3/2 ఈక్వల్స్ టు PA/10 2 1s 2 5s అవుతుంది.
దట్ ఇంప్లైస్ పిఏ వచ్చేసి 5√3, పిఏ వచ్చేసి 5 × √3, 5√3. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ టాంజెంట్ టు ఏ సర్కిల్ అండ్ ద రేడియస్ డ్రాన్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అన్నాడు. ఇది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్, 90 degrees. ఏ లైన్ విచ్ ఇంటర్సెక్ట్ ద గివెన్ సర్కిల్ ఎట్ 2 distinct points ఈజ్ కాల్డ్ ఏ అన్నాడు. దాన్ని ఏమంటారంటే సీకెంట్ అని చెప్పి అంటాము. ఒక లైన్ అనేది సర్కిల్ని 2 distinct points వద్ద మీట్ అయితే ఆ లైన్ని సీకెంట్ లైన్ అని చెప్పి అంటాం. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ మిత్రులకి షేర్ చేయండి. ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.